بسم اللہ الرحمن الرحیم مظہر نہ جائے تجدہ آن لکا فی النوائی کلہم من وغم سیجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ملا اور بھی گہرا کر دے۔ اے میرے اللہ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا۔ آخری مولائی اپنے کونے تک وہاں تک بیٹھے کے ساتھ لگ کر، تو پھر یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے غدیری ہونے کا اعلان کیجئے۔ اور وہ اعلان کیسے کرنا ہے؟ آپ اور میں غدیری ہیں، بے شک بے شک، کہتے ہیں ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے۔ اختلاف نبی صاحب کہتے ہیں ہم علی کے دیوانے ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے۔ انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے، اہلو آیا بلغ خود خدا غدیری، خدا بھی غدیری، رسول بھی غدیری۔ رسول نے اعلان کر دیا تھا من کنت مولا فاز علی المولا، رسول ایسے ہی کہہ دیتے نہیں، لیکن رسول نے ایک عمل کیا، اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑا اور بلند کیا۔ اللہ کے بعد کائنات کی بلند ترین ہستی کون؟ رسول خدا۔ اب وہ رسول خدا اتنی بلند ترین ہستی علی کا نام آئے تو اپنا ہاتھ بلند کر لے، تو پھر میں اور آپ تو ان کے خاک بھی نہیں ہیں، تو ہاتھ بلند کر کے مجھے دعا ضرور دیجئے گا۔ اشرف علی صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر، مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا۔ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا۔ مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا، یہ کام بھی غدیر نے آسان۔ اور پڑھتے نا اگر ناد علی حضرت نوبی، پڑھتے نا اگر ناد علی حضرت نوبی، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے۔ اور ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے۔ اور بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، در میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے۔ اور سجدے میں کبھی جا کے یہ پوچھ خدا سے، سجدے میں کبھی جا کے یہ پوچھ خدا سے، کیا ہوتا اگر حیدر کلوار نہ ہوتا؟ جو نعرہ لگائے گا شاہ نجف کے صدقے دل کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی
مولا عباس رحمۃ اللہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، مولا حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، باواز بلند نعرہ الصلوات۔ برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام، باواز بلند نعرہ الصلوات۔ دعا گو ہوں آپ تمام مومنات کے لیے، خاص طور پر محسن بھائی کے لیے اور تمام برادران کے لیے، عابد بھائی کے لیے اور تمام ان کے فرزندان کے لیے کہ جنہوں نے اس بہترین انداز سے اس فرش ولا کا انعقاد کیا۔ اور آج کی شب بانیان جشن، حاضرین جشن اور جتنے ہمارے معزز پڑھنے والوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غم نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ آج کی شب مالک سب سے بڑی دعا یہ کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کیونکہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا، کیا کہتے ہیں نا، امام کا ظہور ہوگا اس کے بعد پھر قیامت آئے گا، امام کا ظہور ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں قیامت پھر کیسے آئے گی؟ پردہ رخ روشن سے وہ ہٹانا بھی قیامت، پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانہ دکھانا بھی قیامت، پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانہ دکھانا بھی قیامت، کیا آمد مہدی کا بیاں کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔ جزاک اللہ، ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد کے اچھا، اب داد کی آواز، شور کی آواز بہت زیادہ ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریڈیو محفل ہے، ہمیں ویجول محفل بھی کرنی ہے تاکہ یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ ماشاءاللہ، یہ شور کی آواز تو ریڈیو میں سنائی دیتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ ویڈیو محفل ہونی چاہیے نا پوری دنیا میں۔ یہ اپنے ہونے کا ثبوت کنجوسی کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ورنہ اپنے حق کے لیے تو ہم 1400 سال سے بول رہے ہیں، ہم ابھی باغ فدق بھی نہیں بھولے ہیں، ہاں ہم ابھی کچھ نہیں بھولے، ہم کربلا بھی نہیں بھولے ہیں، تو حق چھیننا تو آتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح داد نہ دی جو مصرے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر مجھے حق چھیننا بھی آتا ہے، ورنہ پھر مجھے ضلع ثقلین صاحب کے کچھ مصرے پڑھنے پڑیں گے، اور اس یقین کے ساتھ یہ پہلے ہی اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ سب مولائی ہیں، مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہے آپ پر، لیکن کبھی آپ ایسی جگہ جائیں جہاں مولائیوں کے علاوہ آپ کو شک ہو کہ مولائیوں کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹھا ہو، یہاں کی بات نہیں کر رہا، تو اس کے سامنے 4 مصرے ضرور پڑھیے گا۔ کیا؟ اور وہ 4 مصرے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، کہ علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تم ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ علی کے نام پہ ہر آلہ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا۔ اب جو مصرع کرا دیا گیا تھا، اور حقیقت بات ہے کہ مجھے تو بہت بعد میں پتہ چلا، میں نے پوسٹر کو جب زوم کر کے دیکھا مجھے پتہ چلا کہ یہاں تہائی محفل ہے، تو 12 نقش قاضی صاحب نے، ہمارے بھائیوں نے سب نے بہترین انداز سے کلام پیش کیے ہیں، تو بس جلدی میں اشر میری صاحب سے میں نے کہہ کے کچھ مصرے کہلوائے تھے، اور اب وہ پہلی بار آپ کے درمیان پڑھنے لگا ہوں۔
بلکہ میں نے کل ایک جگہ پڑھا تھا ٹیسٹ لینے کے لیے، تو ٹیسٹ پاس ہو گیا، میں آپ کے درمیان پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. ایک سلوات پڑھی محمد وال محمد. ایک سلوات اور پڑھی. یہ ہم جو مدحتے ہیں در سنانے والے، یہ ہم جو مدحتے ہیں در سنانے والے، یہ ہم جو مدحتے ہیں در سنانے والے، مقصرین ہیں جتنے وہ جانے والے. مقصرین ہیں جتنے وہ جانے والے ہیں، مقصرین ہیں جتنے وہ جانے والے ہیں، مقصرین ہیں جتنے وہ جانے والے ہیں. بس اب تو اپنی دکانیں سمیٹ لے ملا، بس اب تو اپنی دکانیں سمیٹ لے ملا، امام عصر زمان والے ہیں. بس اب تو اپنی دکانیں سمیٹ لے ملا، امام عصر زمانے میں آنے والے ہیں، امام عصر زمانے میں آنے والے ہیں. اب ذرا ایک بار اس بات کے اگر آپ کو یہاں سے لے کر وہاں تک سارے ذرا ہاتھ بلند کر کے مل کر ساتھ بولیں گے. امام ہاتھ بلند مل کر بولنا. امام عصر زمانے میں آنے والے ہیں، امام عصر زمانے میں آنے والے ہیں. بھائی آپ نے فرش ولا بچھایا، خدا آپ کی نسل میں اسی طرح عذاب ولا کا سلسلہ جاری رکھے، پیار و محبت قائم رکھے. ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن بالکل بھی خطا نہ ہو، شعر ضائع نہ ہو. میں شعر پیش کر رہا ہوں. بچھا کے فرش ولا ہم بھی، بچھا کے فرش ولا ہم بھی گھر میں محسن کے، زمین پہ ایک نئی جنت بنانے والا
نبی پہ ایک نئی جنت بنانے والے ہیں. ماشاءاللہ. چیلنج کر کے پڑھ رہا ہوں. واہ واہ. چیلنج ہم اپنے خلاف پہ نہیں، مولا کے قول پر رکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب تم میں ہمارا کوئی قول سمجھ میں نہ آئے تو چپ رہا کرو، کسی کا آگے بحث نہ کرو، بلکہ نیت کر کے ہم تک لوٹا دیا کرو اور تمہیں ہدایت دیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا کیا ہے. واہ بھائی واہ. اگر آپ کہیں جائیں گے کسی سے پوچھیں گے تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے بولے گا. کوئی بولے گا یہ روایت صحیح نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھے گا. بلکہ تمیدن بولے تو 4 مصرے آپ کو سناؤں تاکہ اگلا شعر سنیں. محمد جعفری صاحب کا اسی موضوع میں 4 مصرے میں نے پڑھے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار علی دماغ میں نہیں آ رہا. تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے معرفت کے پیمانے کو اور بلند کرے، بڑا کرے، تاکہ تھوڑے مزید فضائل سمجھ میں آنے لگے. مکمل نہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ علی کو یا نبی نے پہچانا ہے یا نہیں. لیکن اب اگر کوئی پھر بھی ضد کرے علی دماغ میں نہیں آ رہا، دماغ میں نہیں آ رہا، تو علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں. کہتے ہیں علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں، تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا. علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار، علی دماغ میں آئے تو تیرا کیا. زمانے میں آنے والے ہیں. تمید کی ہے. غلط کو ٹھیک کہیں، ٹھیک کو غلط جو بھی. غلط کو ٹھیک کہیں، غلط کو ٹھیک چاہے وہ اپنے ہو یا پرائے. سمجھ لو سارے، سمجھ لو سارے یہ باتیں گھمانے سمجھ لو سارے یہ باتیں گھمانے والے ہیں. سمجھ لو سارے یہ باتیں گھمانے والے ہیں. اللہ کرے کہ خدا آپ سب کو کربلا کی زیادہ. غازی عباس کا علم سامنے لگا ہے. دعا کرتا ہوں غازی عباس سے، اس لیے کہ لکھا ہے غازی نے فہرست میں، انہیں لکھا ہے غازی نے فہرست میں، انہیں کا نام جو لوگ مجلس مولا میں آنے. مجلس مولا میں آنے والے ہیں. جو لوگ مجلس مولا میں آنے والے ہیں. یہ کلام جو پہلے لکھا گیا تو آج میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک مصرع تبدیل کر دیں، تو وہ مصرع پہلے استعمال ہو چکا لیکن اب دوبارہ مقطع میں پیش کر رہا ہوں. کیونکہ وہ پہلے آ چکا تھا مصرع، وہ میں نے پھر تبدیل کیا تھا تو، اور کیونکہ مقطع دوبارہ نیا والا آیا نہیں ہے ورنہ وہ مصرع چینج کر کے بھیج دیتے. تو اذان دو، اذان دو لہجہ اکبر میں اشہر و فرحان امام عصر زمانے. امام عصر زمانے میں آنے والے
آنے والے ہیں، امام عصر زمانے میں آنے والے ہیں۔ بروز حشر وہ کوثر سے ہوگی سب سے راہ، جو مجلسوں میں سبھی لگانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے حضرت محمد ایک صلوات پڑھیے۔ اب یہ ماشاءاللہ پنجاب اور کراچی کا مجمع اس پر جمع ہوا ہے اور ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ پنجاب میں عزاداری کا ایک خاص انداز ہے، کراچی کا ایک خاص انداز ہے، اور کراچی میں زیادہ تر جو عزاداری کا سلسلہ چلتا ہے وہ ہندوستان سے، دہلی سے، لکھنؤ اور دیگر علاقوں سے مائگریٹ کر کے جو لوگ آئے، تو جو لوگ اس چیز سے وابستہ ہیں، جیسے کہ آج یہاں کی مثال ہے نا کہ یہاں ایک طرح مصرع دیا گیا امام عصر زمانے میں آنے والے، پابندی تھی کہ اس میں قافیہ یہی رہے، ردیف یہی رہے۔ تو اسی طرح ہندوستان میں اکثر یہ طرح مصرع دیے جاتے ہیں، محفلوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی۔ ایسی کراچی میں کچھ انجمنیں ہیں، ظفر الایمان ہے، اور ایک شاید کورنگی میں ایک انجمن عباسیہ قدیم، اور کچھ انجمنیں اور ہیں جہاں پر محرم میں بھی طرح مصرع دیا جاتا ہے۔ اور شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر انجمن جو ہر نوخوان جو ہے وہ ایک شاعر کا کلام پڑھے گا، اور ایک شاعر کسی دو لوگوں کو کلام نہیں دے گا۔ نقشادی صاحب ماشاءاللہ ایک سینئر آدمی ہے جو آپ کو تو ساری چیزیں بتائیں، تو وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک شاعر ایک سے زیادہ کسی کو کلام نہ دے۔ اب چونکہ ردیف اور قافیہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے کلام ایک ہی بحر میں ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ کلام میں پڑھنے لگا ہوں لکھنؤ میں، جب ایک شبداری ہوئی، اس میں بلال کاظمی صاحب نے بھی، نیر جلال پوری صاحب نے بھی، سرور لکھنوی صاحب نے بھی، سرور نواب سرور صاحب نے بھی، مولانا حسن ندوی پوری صاحب نے، ڈاکٹر اعجاز زاہدی صاحب نے، سب نے اپنے اپنے کلام پڑھے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ صفدر کریم نظامت کر رہے ہیں ابھی اس وقت یہاں پر، اور ایک ماحول ماشاءاللہ بنایا، خدا ان کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے وہاں پر ہے کہ ناظم انقلاب کا مطلب ہے زاہد کانپوری صاحب، وہ انہوں نے جب یہ کلیکٹ کر کے ہمیں دیا اور تابشمانی سلطانی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ سب کا حق ادا ہو سکے۔ اور یہ اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ کسی ایک شاعر کا نہیں، سب کے منتخب اشعار اس میں، اور جس کے جو شعر ہے وہ میں بتا کے پڑھتا رہوں گا تاکہ حق ادا ہونے کی کوشش ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیے گا عظمت۔ اب ہمارے بہت سے چھوٹے بچے سے شاید بیٹھے ہوں جو مصرع طرح سے واقف نہ ہوں، اگر وہ ایک دو بھی ہوں تو میں تھوڑا سا ان کو کلیئر کر دوں کہ مصرع طرح ہوتا کیا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر زمانہ میرے حسین، آج جو زمانہ ہے وہ کافی ہے، ہم آواز، زمانہ، نانا، کھانا، آنا، جانا، یہ سب کافی ہے، ہم آواز۔ اس کافی کے بعد جو بار بار ریپیٹ ہو وہ ہوتی ہے ردیف، چاہے وہ ایک لفظ کی ہو، دو لفظ کی، یہ پورا مصرع ہوگا۔ اب ہر زمانہ، زمانہ کافیہ میرے حسین کا ردیف، نانا کافیہ میرے حسین کا ردیف۔ اب اسی طرح اس میں جو ردیف اور کافیہ سرور لکھنوی صاحب کا پہلا مطلب ہے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں، آگے جو شعر ہے ایک صلوات پڑھی محمد وال۔ حر نے وہیں پہ رکھ دیا، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیت اس میں ہے خیمہ قافیہ ہے سمیت کے ردیف۔ حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ
خیمہ سمیٹ کے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. اب اگلے مصرے بلال قادری صاحب نے سمجھ فرمائی. کیا کہنے حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے. حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے. اکبر تمہاری زلفوں کا اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. واہ واہ سرور نواب سرور صاحب کہتے ہیں کہ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ حسین. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ حسین. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ حسین. امت نے رکھ دیا تھا مصلی سے سمیٹ کے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. کیا کہنے اب تک جس کا ایک ہاتھ بھی شاید کسی خیال میں ہو اور نہ اٹھا ہو وہ ہاتھ بھی انشاءاللہ اس 4 مصروں پہ اٹھے گا. بہترین انداز سے آپ سن رہے ہیں اس کا کوئی شک نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ روضہ حسین کی زیارت کریں. آپ 4 مصرے بلال قادری صاحب کے تمہید اگلے شعر سے پہلے پیش کر رہا ہوں. ہاں بلال قادری صاحب کہتے ہیں کہ بد کی تسکین جگر روح کا چین آتی ہے. جاگنا جس کا عقیدہ ہو وہ ہاتھ بلند کر کے بولے ضرور. بد کی تسکین جگر روح کا چین آتی ہے جب بھی آتی ہے یہ کرتے ہوئے بین آتی ہے. تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین. کیا کہنے ماشاءاللہ کیا کہنے رسول میں کربلا کی آمد ہے. بلال قادری صاحب کی مثل جو روح میں کربلا کی آمد ہے اور مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین. روح میں کربلا کی آمد ہے اور مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین. آج کی رات جاگنا ہے مجھے میری آنکھوں میں سو رہے ہیں. بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے سلامات پڑھیے.
اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور مولا علی کی ولایت پر کوئی کمپرومائز کریں گے؟ نہیں۔ اچھا آپ نے کہا نہیں، اب آپ اردو بولتے اس لیے آپ نے کہا نہیں۔ ابھی ایسے ہی کوئی مولا انگلش بولتا وہ کیا کہتا؟ نو۔ اور کوئی عربی ہوتا وہ کیا کہتا؟ لا۔ جیسے پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، کرنے کے پہلے سے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اردو میں نہیں، انگلش میں، عربی میں لا۔ تمیز میں نے باندھ دیا، شعر کا مزہ لیجیے گا۔ سرور نواب سرور صاحب کہتے ہیں بیعت کے خط کا شہنی دیا مختصر جواب، لا لکھ دیا حسین، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیت۔ دیا حسین نے کلمہ سمیت کے، وہیں پہ رکھ دیا سمیت کے۔ مجھے اعلان ایک کرنا ہے، اور اعلان یہ ہے کہ یہ محفل قبول ہو گئی۔ اب قبولیت کی سند ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ مولا نہ جائے؟ اب یہ کیسے پتہ؟ ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم مولا اگر آئے، یقین ہے نا کہ یہاں کہیں ہوں گے، لیکن کب آئے؟ جیسے آپ نے کسی کا انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی اتنی دیر میں آ رہا ہے، کوئی اتنی دیر میں، جب وہ آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی آ گئے۔ اب ہم تو مولا کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں، ہم سب مولا کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائی آئے ہوں گے، ان کا انتظار کیا ہوگا۔ ارشد بھائی جب آئے ہوں گے تو ایک وقت ہوگا جب آ گئے تو آپ نے کہا بھائی آ گئے ارشد۔ شاذلی صاحب آئے، جب آئے ہوں گے تو آپ نے کہا بھائی آ گئے۔ آپ سلامت رہے سید۔ صدر کلیم صاحب آئے، آپ نے کہا آ گئے۔ جب میں خاکسار آیا آپ نے کہا چلو انتظار کر رہے کہ آ گئے۔ جب میں نظر آ گیا تو آپ کو یقین ہو گیا مولا آ گئے۔ یہ کیسے یقین ہو گیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، یقین کر لینا ہم آ چکے ہیں۔ سبھی آنکھوں میں آنسو، کیونکہ میں نے مسائل تو پڑھے نہیں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ یہ قبولیت کی سند ہوتی ہے۔ اب محمد وآل محمد کے عمل پر ایک بلند ترین صلوات پڑھی وہیں پہ رکھ دیا سمیت کے۔ بڑی معراج ہو رہی ہے۔ میں اس وقت چاہتا ہوں آپ دعا کریں، جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اللہ دے، بیٹوں کی خواہش ہے بیٹے ملے، آپ سب کے بچوں کے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں، بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ آج کی شب کے صدقے امام زمانہ کا سپاہی علی افضل کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے، جیسے سیدہ نے دعا کی تھی امام حسین کی نصرت کے لیے، مجھے بھی حسین کی نصرت کے لیے، وقت حسین امام زمانہ کی نصرت کے لیے خدا بیٹا عطا فرمائے، بہنوں کا مان ہو جیسے حاضر۔ اس شعر کی سب دعا کیجئے گا۔ شعر ہے سرور نواب سرور صاحب کا۔ اس کی ہنسی بھی، اس کی ہنسی بھی، اس کی ہنسی بھی حملے غازی سے کم نہیں، اس کی ہنسی بھی حملے غازی سے کم نہیں، ارے مضمون تو طویل تھا لکھا سمیت، مضمون تو طویل تھا لکھا سمیت کے۔ کیا کہنے کیا بلال قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیا بلال
धूप में झुलसे ये कायनात। धूप में झुलसे ये हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात। अगला मिसरा सुनिए, हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, अरे रख दे अगर वो अपना भरना सुल्तान सुरुल लखनवी साहब कहते हैं, मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर, मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर, अरे लश्कर पे फेंक दे फेंक देता हो दरिया समेट के। करम के बाब पे अकबर मैं दस्तक दे रहा था, करम के बाब पे अकबर मैं दस्तक दे रहा था, और बलाएं जैसे घर के नील होती जा रही थी, बलाएं जैसे घर के नील होती जा रही थी, और दरे अब्बास पे हाथों को मस करना था मेरा, दरे अब्बास पे हाथों को मस करना था मेरा, लकीरें हाथों की तब्दील भाई ने बहुत अच्छा एक शेर लिख के मैंने बहुत अच्छा आपका ख्याल है, क्योंकि मैं माइक पे इस वक्त इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा कि थोड़ी सी सीनियर आदमी नक्श काज़मी साहब उन्होंने कुछ चीजें इसमें बताई कि कुछ कमी है इसके अंदर फनी एतबार से, क्योंकि अभी सब शोरा के इसमें अशार चल रहे हैं, अगर इसमें मैं वो शेर गलत पढ़ दूंगा, गलत सुना दे फनी एतबार से, अकीदतन तो हो सकता है कि आपका शेर सबसे ज्यादा मकबूल हो, माइक पर कहना वो एक इज्जत नफ्स मजरू होती है, तो नक्श काज़मी साहब से मिलिएगा, थोड़ी सी आपकी इस्लाह करेंगे और इंशाल्लाह वो शेर सही हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह किसी और जगह जरूर पढ़ूंगा, लेकिन जो ख्याल आपने पढ़ लिखा है हकीकत में ऐसा ही है, और बहुत अच्छा शेर लिखा है, इनकी सेहत और सलामती के लिए सलावत पढ़िए। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। जिंदगियां सैयद अब ये कलाम जब मैंने पढ़ लिया तो अब इसमें, क्योंकि ज़ाहिर एक कलाम में 7-8 शेर तो होते ही, अब 7-8 शायर हो तो कोई 80-90 शेर से ज़्यादा तो वो इतने रिकॉर्ड हो नहीं सकते थे, तो जितने एक्स्ट्रा शायर थे वो भी पढ़ूंगा, लेकिन उसके बाद जब ये कलाम रिकॉर्ड हो गया तो मुख्तलिफ शोरा ने मुझे अपने अपने अशार इसमें शामिल करके शामिल सवाब होने के लिए, तो हमारे कराची के ज़िशान आबदी साहब ने एक शेर लिया था, सरदार कलीम ने याद दिलाया, अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुस्न, अपना तवाफ करने
حسین لے جائے حاجیوں کو بھی کعبہ سمیت. جائے حاجیوں کو بھی کعبہ سمیت کے. شعر ہے مجھے رات پڑھا جائے تو کلام آپ سنیں سے انداز سے رہیں. جاگنے کی رات ہے صبح تک جاگنے ہیں. انشاءاللہ. مولا آپ کو زندگی دے. ایک اور شعر سناؤں آپ کو کہ جو ریکارڈ نہیں ہوا تھا اور یہ ڈاکٹر اعجاز زاہدی صاحب نے. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. جناب سیدہ فخر مریم ہے اور اللہ نے جس کو عزت دی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جناب مریم کا احترام کرتے ہیں لیکن اللہ نے جس کو اور زیادہ عزت دی اس کا اور احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. سب مرتبے تو لے گئی سب مرتبے تو لے گئی فضا سمیت. آئے ہیں ہم جب رکھ دیا قدم جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا. جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیت. خیمہ سمیٹ کے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. میری فرمائش کبھی پڑھ دیں. ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب اس میں لکھتے ہیں قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے. وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. سب بولو دل سے بولو سکی ساری داری کلندر. محمد کی مدحت میں بہت اچھے اچھے شعر کہے گئے. کچھ اشعار ہوتے ہیں جو آپ کی اذہان میں ہوتے ہیں آپ نے سنے ہوتے ہیں کچھ نہیں سنے ہوتے ہیں. کچھ جو سنے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کے
कुछ अशार होते हैं जो बहुत टॉप पर होते हैं, जो आपके जहन पे और दिल पे जुड़े हुए होते हैं। इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो शेर आपने नहीं सुने, हो सकता है वो नहीं सुने वो इससे ज़्यादा बुलंद हो। इसी तरह मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में अशार पढ़े हैं मुख्तलिफ शुअरा के। अपनी ज़िंदगी में जो सबसे टॉप के अशार हैं ना, जो मुझे अपनी पढ़ने की ज़िंदगी में, जो मैंने खुद पढ़े, और ये हरगिज़ मैं नहीं कह रहा कि इससे ऊपर और इससे बुलंद शेर नहीं होंगे, लेकिन मैंने जब तक जो पढ़े हैं उसमें जो अच्छे बहुत दिल से करीब शेर हैं, उसमें से एक शेर पेश कर रहा हूँ। अगर मैं मेरी तरह आप तक ऐसे सुनने में हो तो जरूर इसका हक अदा करने की कोशिश कीजिएगा, वरना हक अदा ना नहीं कर सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं। और ये शेर है मौलाना हसन एदी मीरपुरी साहब का। वो कहते हैं, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं खिलाफ खाने काबा से, खिलाफ खाने काबा समेट के, रख दो खिलाफ खाने काबा समेट के। या रब हमारे घर में है, खान साहब कहते हैं, या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, आंसू बना दे खून हमारा समेत। अब जितने मातमी जंजीर सर मातमी है, जरा हाथ उठाइए माशाअल्लाह, सलामत रहे। अब मेरी एक आदत है, मैं किसी का भी कलाम पढ़ूँ, अगर मुझे याद होता है किसका पढ़ा हुआ किसका लिखा हुआ है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ। ये 4 मिसरे मैंने इंटरनेट पर सुने थे, मिसरे इतने बेहतरीन थे कि आप जैसी समात को अगर नज़र किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि आज की रात ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। अगर ना पढ़ता तो ये आपके लिए आपकी हक तलफी होती। मुझे नहीं पता किसका शेर है, और जब पता चल जाएगा तो बताना भी शुरू कर दूंगा, लेकिन 4 मिसरे मुझे नहीं पता किसके इंटरनेट पर सुने थे, और लुत्फ लीजिएगा इन मिसरों का कि जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा गरम खास, जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा गरम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास। अब हाथ उठाकर वो दुआ देगा जो मातमी हाथ है, इन मातमी हाथों से दुआ चाहिए कि जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा गरम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास। अभी मैं आपसे कहता हूँ ना मेरे लिए दुआ करें, आप ये दुआ करें, इनके लिए दुआ करें, आप सब क्या कहते हैं? आमीन। आप क्या कहते हैं? आप लोग आमीन कहें, क्योंकि आप हुसैन के मौलाई हैं, मौला के चाहने वाले हैं, आपकी दुआ कबूल होगी। यही बात है, ये बात ज़हन में रखकर सुनिएगा। जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास, मर जाऊं मैं जंजीर के हल्के में है ये आस, आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास। बराए खुशनुदे इमाम ज़माना बुलंदर सलवा। भाई इतने शेर आपको याद है, हम आपका फायदा क्यों नहीं उठाएं?
آپ ذرا کچھ شعر پڑھیں، ہم پانی پیئیں تاکہ گلا تھوڑا تر ہو اور ہمارے اذہان تر ہوں. شبیر کو جب ذات خدا دے گی سکینہ، شبیر کو جب ذات خدا دے گی سکینہ، دل مسکن تسکین بنا دے گی سکینہ. اور جو شمر پہ لعنت نہیں کرتا ہے وہ سن لے، جو شمر پہ لعنت نہیں کرتا ہے وہ سن لے، عباس کو نام اس کا بتا دے گی سکینہ. شبیر تیرا پیر ملانا شبیر کو جب ذات خدا دے گی سکینہ، دل مسکن تسکین بنا دے گی سکینہ. اور جو شمر پہ لعنت نہیں کرتا ہے وہ سن لے، عباس کو نام اس کا بتا دے گی سکینہ. جو نعرہ لگائے گا سخی عباس کے صدقے، دل کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے شہزادی سکینہ کے صدقے نعرہ شوکت صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بھی پیار کرتے ہیں. اب یہ شعر پڑھ رہے تھے نا، اچانک مجھے یاد آ گیا شوکت بھائی کا جملہ کہ ہن تو مجھے چھیڑ دیتا ہے تو پھر سن. یہ تو بیٹا چھیڑنا نہیں تھا، چھیڑ دیا تو اب سنو. اشرف علی صاحب کہتے ہیں مدحت ہے کہاں پہ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں پہ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں پہ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن. دوسرا قرآن سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ. ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، گہوار کی تیرے ہے عجب شان سکینہ، گہوار کی تیرے ہے عجب شان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ. آپ کو بھی یہ بولنا چاہیے جب چھیڑ دیا ہے تو سلو. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے آپ سن رہے ہیں. ایک شعر سنیے گا. میں مرتضیٰ بھائی نے پڑھا، میں نے پڑھا، آپ سب پڑھتے ہیں، بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں، ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، میری شہزادی کی عظمت کیا ہے. شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، شبیر کے ہاتھوں میں ہے بی بی تیری مدحت، لب پہ ہے قرآن کے قرآن. یا لب پہ ہے قرآن کے قرآن سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ. اور یہ بیوی یقین کریں محسن بھائی آپ سے راضی ہیں جس انداز سے محفل کی روحانیت ہے نا. اور یہ یقین کریں کہ آج کوئی بی بی سکینہ کی آمد کا دن بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، امام زمانہ کے حوالے سے محفل ہے، محمد معصومین کا ذکر اہل بیت کا کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن خاص طور پر کیا ہوگا کہ بی بی سکینہ کا اچانک سے ہی میں نے پانی پیا. پانی پیتے ہی مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ آپ کوئی شعر پڑھیں. انہوں نے بی بی سکینہ کا شعر پڑھا اور میں نے بی بی سکینہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا. یہ پتہ ہے کس بات کی، مولا کی عطا، مولا کی خوشنودی کیسے ہے اس شعر سے ثابت ہوگا. شبیر یہ کہتے ہیں کہ تم جس میں نہیں ہو، شبیر یہ کہتے ہیں کہ تم جس میں نہیں ہو، ہر ایسا نظر آتا ہے ویران سکینہ، ہر ایسا نظر آتا ہے ویران سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ
की आसान सकीना। और आपने इस शेर पर हाथों को उठाकर इलाही आमीन कहना है। इस ख्वाब की ताबीर दिखा दे मुझे बीबी, इस ख्वाब की ताबीर दिखा दे इन्हें बीबी, इस ख्वाब की ताबीर दिखा दे मुझे बीबी, इस ख्वाब की ताबीर दिखा दे मुझे बीबी। मैं फिर से हुआ हूँ तेरा मेहमान सकीना, मैं फिर से हुआ हूँ तेरा मेहमान सकीना। और जिसका ये अरमान हो मेरे साथ बोले जरूर, मेरे साथ बोले जरूर। दिल में है मेरे एक ही अरमान सकीना, दिल में है मेरे एक ही अरमान सकीना, निकले तेरे रोजे पे मेरी जान सकीना, निकले तेरे रोजे पे मेरी जान सकीना। मिदहत है कहाँ आपकी आसान सकीना। जब शाम के दरबार में होती है अज़ानी, जब यजीद मलाऊं ये कह रहा था कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा वह तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, बेअदकल खैर खैर वाले हाथ। तो बीबी ज़ैनब ने ललकार के कहा था तू हमें बताएगा, हम तुझे बताते कि वो खैर वाले हाथ हम हैं। सैयद सज्जाद जलाल में आकर कहते हैं कि तू जीत का ऐलान देखना चाहता है तो हमारी आवाजें दबाने के लिए तूने अज़ानें कहलवाना शुरू की। जरा गौर तो कर, इसमें तेरे नाना की गवाही है, तेरे नाना की नबूवत की गवाही है या मेरे नाना की? तो अब सुनिए, ये सज्जाद की बहन है। जब शाम के दरबार में होती है अज़ानी, दरबारे यजीद का साथी बराबर में बीबी सकीना की कब्र है। जब शाम के दरबार में होती है अज़ानी, जब शाम के दरबार में होती है अज़ानें, होता है तेरी जीत का ऐलान सकीना, होता है तेरी जीत का ऐलान सकीना। मिदहत है कहाँ आपकी आसान सकीना। अपने अपनी इस्ताअत के मुताबिक मौला की राह में खर्च करता है, चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पर जश्न या मजलिस करे या उसके वसाइल बहुत कम हो, तबरुक में से पानी ही पिलाए। खुलूस से बिछाए हुए फर्श बिला फर्श रज़ा पर शहज़ादी आती है, अहले बैत, ये सबका ईमान है। माशाल्लाह मोहसिन भाई के घर पे जश्न हुआ, कराची से भी मेहमान आए, स्कर्दू से भाई आए, आप लोग पता नहीं कहाँ से आए। ज़ाहिर है जब आप आए तो आपके लिए नजर और न्याज खाने का इंतजाम भी होगा। अब इनकी मोहब्बत थी तमाम पढ़ने वालों के लिए, इन्होंने वेस्कोट बनवाई, इस पर भी खर्चा तो किया होगा कुछ है यकीनन। किस लिए? कि मौला की राह में कि खुशी हो, खुशी जाहिर हो। अब ये सारी बातें ज़हन में रखें। अब से ज़रूरी नहीं कि ये जो शख्स ये नहीं भी कर पाता वो खुलूस से अपने घर में 2 लोगों को बिठाकर भी भले खुद अकेला पढ़ना शुरू कर दे तो वो कबूल होता है खुलूस के साथ। और फिर जो उसने खर्च किया होता है उसको फिर उसका आगे होता क्या है वो शेर सुनेगा, मजा आएगा। अशहर में लुटा देता हूँ, सब कुछ में लुटा देता हूँ। आप सबकी तरफ से शेर पेश करो, अगर ऐसा ही आपके साथ हुआ है तो फिर हक तलफी ना करना, हाथ उठाकर गवाही देना। सब कुछ में लुटा देता हूँ, शबीर पे फिर भी सब कुछ मैं लुटा देता हूँ, शबीर पे फिर भी होने नहीं देती मेरा नुकसान सकीना। नहीं देती मेरा नुकसान सकीना। मिदहत है कहाँ आपकी आसान सकीना। 2015 में रिकॉर्ड कराया था जब अल्लाह ने मुझे एक बेटी जैसी रहमत से नवाजा था जिसका नाम बड़ी बेटी का वाली सकीना, छोटी का अली सकीना। जब वाली सकीना मौला ने अता फरमाई मुझे, तो उसके बाद ये कलाम फिर अशर भाई ने मुझे गिफ्ट किया था कि ये
इसका जितना भी सवाब है आपकी बच्ची के नसीब के लिए। तो फिर पक्का इसी हवाले से उन्होंने लिखा था, इसलिए ये तमीद इसलिए बांध रहा हूँ। वो कहते हैं कि अशहर ने कहा बढ़ गई तो वीर तेरी ओर, अशहर ने कहा बढ़ गई तो वीर तेरी ओर, बेटी का रखा नाम जो फरहान सकीना, बेटी का रखा नाम जो फरहान सकीना, मिदहत है कहाँ आपकी आसान 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 सकीना। बड़ी बीवी का भी जो है ना जिक्र होना चाहिए, छोटी बीवी का तो अपने किया। तो मैं 4 में से पढ़ता हूँ, उसके बाद आप कोई कलाम पढ़िएगा जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा। मतलब छेड़ है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ज़ैनब चली तो जबर का सूरज पलट गया, ज़ैनब चली तो जबर का सूरज पलट गया और जालिम अमीर शाम का तख्ता उलट गया। बैअत का सवाल जिसने किया था इमाम से, बैअत का सवाल जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब वो जुबान काट के लाई है शाम से। ऐ शामियों मैं रब की वली बन के आए हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आए हूँ। अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आए हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते अली हूँ। किरदार किसका है मेरे किरदार, बीबी सैयदा कहती है, बीबी ज़ैनब आलिया कहती है, पूरे नूर साहब ने इस खुतबे को मंजूम किया है। बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह कहती है, शाम में खुतबा देते हुए लहजे अली में खिताब करते हुए बीबी कहती है, किरदार किसका है मेरे किरदार की तरह, सालार काफिला हूँ अलमदार की तरह, बोलूंगी लब में हैदर करदार की तरह, हर लफ्ज आज बोलेगा तलवार की तरह। इसी तरह सफर करते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिएगा, हर लफ्ज आज बोलेगा तलवार की तरह, हर लफ्ज आज बोलेगा तलवार की तरह, बनकर अजल में आई हूँ जाके चलोगी मैं, जरा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, शर्माने की बात नहीं, ज्यादा ऊपर पढ़ा भी नहीं जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। जज्बात ऊपर होते हैं, उसके ऊपर। और हकीकत है, ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये हकीकत है कि जब आप, मैं बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि जो लोग इस लहन की दुनिया से वाबस्ता हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो बात भी हम उसी सुर पे कर रहे होते हैं, लेकिन इश्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद में कभी कभी इंसान इतना जज्बाती होता है कि जो कलाम पढ़ रहा होता है उसका जो सुर आपने रखा होता है कुछ और होता है, आपके जज्बात पर यही वजह है। थोड़ा सा नीचे करके पढ़ना, बिन्ते अली हूँ मैं, 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 बिन्ते अली हूँ। ये कहती है, तुमने हमारे हाथों में रस्सियां बांधकर, गले में रस्सियां बांधकर हमें ये समझ लिया है कि तुमने हमें कैद कर लिया, हमें मजबूर समझ लिया। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है जो हम दे रहे हैं, वरना हमारा इख्तियार देखना चाहते हो तो सुनो, गर चाहूं तो मैं चलती हवाओं को रोकूं,
اگر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں، خورشید ذوفشاں کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں۔ کتاب ہے قرآن صامت، حسین ہے قرآن ناطق، سجاد ہے قرآن ناطق، امام باقر ہے قرآن ناطق۔ بی بی سیدہ کہتی ہے، بی بی زینب عالیہ کہتی ہے، قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا کا بڑا یاد آیا اور آج کی شب دعا فرمائیے گا۔ یہ میں نے آصف رضا علوی صاحب کے ذریعے سنا تھا، خدا ان کی مشکلات آسان کرے، وہ آزاد اللہ کا پرچار کرتے رہے۔ آصف علوی صاحب کا ایک جملہ سنیے اور اس کی سارا ثواب آصف علوی صاحب ہی کو پہنچے اور ان کی مشکلات جو بھی مولا حل کرے۔ بہت بڑی کمال کہی انہوں نے کہا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب حجت بولے گی تو کوئی نہیں بولے گا، جب حجت بولے گی تو کوئی نہیں بولے گا، لیکن اگر ایک وقت میں دو حجتیں ہوں تو جو بڑی حجت ہے وہ بولے گی، چھوٹی حجت خاموش ہے۔ یعنی رسول خدا بولیں گے، مولا علی سامنے ہوں گے تو مولا علی خاموش رہیں گے، رسول خدا بولیں گے۔ امام حسن اور مولا علی سامنے ہوں گے تو امام حسن خاموش رہیں گے، مولا علی بولیں گے۔ امام حسن اور امام حسین ایک جگہ ہوں گے تو امام حسین خاموش رہیں گے، امام حسین خاموش رہیں گے، امام حسن بولیں گے۔ امام سجاد ہوں گے سامنے مولا حسین کے تو امام سجاد خاموش رہیں گے، مولا حسین بولیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سید سجاد سامنے ہوں گے، امام سید سجاد خاموش رہیں گے، امام سید سجاد بولیں گے، امام محمد باقر خاموش رہیں گے۔ کربلا میں جناب زینب عالیہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک ساتھ کربلا میں 3 حجتیں خاموش ہیں۔ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ میں نے خانہ کی فرمائش پر ایک کلام ہے جو نشاعر پیش کر رہا ہوں، اور یہ صرف کلام ہی نہیں ہے، یہ ماحول ہی ہے، ماشاءاللہ یہ سامنے کی بات ہے میرے اور آپ کی۔ خدا رضا سیسی صاحب کو آگے مجھے عطا فرمائے جنہوں نے اس کلام کو لکھا۔ کہتے ہیں فقیروں کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے، صفدر کلیم کا بھتیجا بھی اور ہماری جو ریکارڈنگ فوکس اسٹوڈیو کی جانب سے ہوتی ہے وہ سب یہ ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ ان کی زندگی کی پہلی وہ ریکارڈنگ جو انہوں نے میری کی تھی وہ اسی کلام میں گھر کی چھت پہ۔ ماشاءاللہ محسن بھائی کے بچوں کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور کافی نو خالوں کی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیت میں اضافہ فرمائے۔ یہ کلام پڑھا تو یاد آیا اور صفدر اس وقت موجود بھی ہے، خدا کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے، اور جو نوحہ کی مدخانی نوخانی کرتے ہیں اس میں بھی والا اثر عطا فرمائے اور خدا شفا یابی عطا فرمائے۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے اب مجمع اتنا ہے، کوئی اس کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی اس کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی باہر ہے، تو علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے۔ کوئی
मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्र अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। दीवाने जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। दीवाने जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। खुदा गनी की रहमत फरमाए आसिफ करबलाई भाई को, मोहसिन भाई के, आरिफ भाई के, मुर्तजा भाई के भाई आसिफ करबलाई जो शहीद हुए राह मुस्लियत में। अभी हम ऊपर बैठे थे तो उनका जिक्र हो रहा था, और इससे पहले भी आरिफ भाई से कितनी बार बीच में मुलाकात हुई, नहीं हुआ जिक्र, कभी होता है कभी, आज खास तौर पे हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब करबला जाते हैं या मदीने जाते हैं या किसी भी मासूम के अहले बैत के रोज़े पर जाते हैं, या तो आप किसी को कॉल करते हैं या कोई आपको कॉल करके बताता है कि मैंने आपको दुआओं में याद रखा, कहते हैं ना। और फिर सबका जवाब क्या होता है? यही होता है कि यार ऐसे मकाम पर जब हम ज़ियारत पे जाते हैं हमको ये पता नहीं होता कि आज दिन कौन सा है, आज टाइम कौन सा हो गया, इंसान किसी और दुनिया में है। ऐसे ऐसे लम्हे में अगर कोई किसी को याद आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, मौला ने चाहा कि उसके लिए दुआ की जाए। एक तो होता है कि हम जाते हैं मौला की तरफ, आज माहौल ये कि मौला खुद आए होंगे इस पर। मौला करबला में अगर मौला ना होते तो करबला एक आम जमीन थी, है ना? इसका मतलब तय कि वो मौला जहां होंगे वो जगह अजमत की वाली होगी, है ना? हम करबला जाएं तफरीह की बात, क्योंकि मौला है, मौला यहाँ आ जाए तो भी ये बात मौला। तो ऐसे लम्हे में अगर कोई शहीद याद आ जाए तो फिर यहाँ बात साबित होती है कुरान से कि कुरान में अल्लाह कहता है कि शहीद को कभी मुर्दा ना कहो, शहीद मरता नहीं, वो हमारी तरफ से रिस्क पाता है। ठीक है, अभी इस बात की दलील नहीं शेर पेश कर रहा हूँ, और बल्कि इससे पहले ही एक मिर्जा दबीर साहब का मशहूर शेर है कि जो भी मसरूफ़े सलाम शुहदा रहता है तो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। और अदर से साहब कहते हैं ओ अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा। बना बैठे। हम अज़ादार शहादत के तमन्नाई हैं, हम अज़ादार शहादत के तमन्नाई हैं। हमने मौला की जियारत का मजा लेना है, और ये मुलाकात अली का है बहाना मोहसिन, ये मुलाकात अली का है बहाना मोहसिन, वरना इस मौत ने हम दीवानों से क्या ले लिया। बना बैठे। माशाल्लाह अली नकी और अली असगर करबलाई ब्रदर्स के नाम से आप उनको सुनते हैं। ये मौला की तरफ से ब्लेसिंग्स होती है जब आपकी नस्ल में बच्चे अज़ादार हों, बच्चे अज़ादार रहें, तो इसमें माँ बाप को दुआ देनी चाहिए कि खुदा ऐसे माँ बाप सबको दे। आरिफ भाई के बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ते हैं और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह आपका भी पढ़ता है, मेरे अब्बू का भी एक बेटा पढ़ता है जो आपके सामने पढ़ता है। तमाम अज़ादारों के वालिदैन की खुशनुदी के लिए बुलंदर सलवार।
ज़ामिन खुदा मौला अपने ज़ामिन रहें, इसी तरह मौला का ज़िक्र करते रहें। आपके उस्ताद का कलाम है, अली आ गए जिंदगी वो जब खुदा को पुकारा अली आ गए। अच्छा मैं पेश करता हूँ सिद्ध जाफर साहब। जब खुदा को पुकारा जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी याद रहे, अगर याद रहे, अगर थोड़ा सा भी मैं इस नतीजे पे पहुंच चुके शहीद सिद्ध जाफर साहब की याद को मजीद ताज़ा किया जाए। हम किसी वो भूले नहीं, हम उनको भूले नहीं, वो सबके दिलों में जिंदा है, क्योंकि उनका बड़ा मुख्तलिफ एक बड़ा प्यारा सा अंदाज था, उनके कलाम के लहजे में ही मजा आता है। मैं कोशिश करूंगा उन जैसा नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोशिश करूंगा उनकी याद ताज़ा हो सके मजीद। जब खुदा को पुकारा जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई, मौत के ख्वाबों को नहीं आ जाए तो फिर बच के जाती को आती नहीं, आ जाए तो फिर बच के जाती नहीं, मौत से क्या गजल, इससे बचना भी क्या आ गया। यकीनन शहीद आसिफ करबलाई साहब, शहीद सिद्ध जाफर साहब, शहीद के वालिद बैठे, आप तमाम के जितने भी मजदूरी हैं जो इस दुनिया से जाते हैं, एक तो वो होता है ना जिसको जुल्म से शहीद किया जाए, वो भी शहीद कहलाता है। और मासूम फरमाते हैं जो मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद दिल में रखकर इस दुनिया से चला जाए वो भी शहीद है। और शहीद कभी मरता नहीं। जो भी अली का चाहने वाला जब जा रहा होता है, उसका जनाजा जा रहा होता है, तो फिर रुखसत करने वालों की कैफियत कुछ और जिसका जनाजा है उसकी खुद की कैफियत कुछ और। क्या है? गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला अली से चला मुलाका को जिसकी थी आरज़ू घड़िया। चले चंद मिसरे जाफर साहब की आज की शब के हवाले से। हाल हम सुनाएंगे जब आएंगे, हाल हम सुनाएंगे जब सुनाएंगे जब आएंगे, महफिलें सजाएंगे जब आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसब नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुस्तफा से हैदर की मुत्तसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारने की ग़ैबत पर, सभी मार
तैयारी पेश हम करेंगे क्या, सिर्फ जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया, हम दो ना तो सोनो सलाम और मुकबत नोहा हम यही सुना, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। तबस्सुम का वक्त हो गया, और भी कलाम इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अब जरा माहौल ज़िगज़ैग रहना चाहिए, कभी खुशी होनी चाहिए, कभी जज्बात होने चाहिए। अब ये आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी आए, आपने नारे भी लगाए, और भी कलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस लम्हे को मैं ज़ाया नहीं होने देना चाहता। इस लम्हे में हर इंसान चाहता है कि मैं वो दुआ करूं जो मेरे दिल की सबसे करीब दुआ है, और वो कबूलियत की सनत पाए और कबूल होगी, ये माहौल बन गया। लेकिन मैं अपने तौर पर तो ये चाहता हूँ, अगर आप भी चाहे तो साथ दीजिएगा कि इस मेराज पर मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि मेरे इमाम का ज़हूर जल्द से के बाद होगा। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ दुआ कराएं तो जरा माहौल बनाइएगा, अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइएगा, हाथ नीचे किसी का ना रहे, जरा बुलंद आवाज से हाथों को दुआ के लिए हाथ ऊपर कर लें, फिर उठते हुए हाथ नजर आए ताकि पता चले कि हम कितनी शिद्दत से दुआ कर रहे हैं। देखिए जब हम परेशान होते हैं ना तो हम बेसख्त आसमान के नीचे खड़े होकर ऐसे हाथ उठा लेते हैं, ये तो शिद्दत से दुआ करनी है, अपने हाथों को नीचे ना रखना, मेरे सामने का बोलना इमाम ज़माना इमाम ज़माना इमाम ज़माना इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ऐ इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ऐ इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना इमाम ज़माना इमाम ज़माना, हसीन मंज़र वो कब दिखेगा खुदा के घर पे अलम का साया, नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा, हरम में मजलिस वफा करेंगे पढ़ेंगे नोहा, इमाम ज़माना उठा के पर्दा उठा के पर्दा उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। मोहसिन भाई की तरफ से आप तमाम अहबाब की तरफ से पेश कर रहा हूँ, और चूंकि मोहसिन भाई के घर पर ये मजलिस महफिल है तो खास तौर पर इनकी तरफ से ये मैं शेर पेश कर रहा हूँ। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइएगा, हाथ नीचे न रहे, सारे हाथ बना दो, कोई हाथ नीचे ना हो, हाथ ऊपर 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 ऊपर। ये दुआ बहुत अजीम है, और यकीन करें अगर ये आपने हाथ ना उठाए तो शायद अफसोस रहेगा कि ये इतनी बड़ी दुआ थी कि मिस हो गई हमसे। हाथ उठाइए इमाम ज़माना इमाम ज़माना, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा पर इसमें हुजरा है एक तेरा, शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले ये एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। आप सबको अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपने हाथों को उठाए, आंखें बंद करें, मैं आपको अरबईन की तरफ लेकर जाऊं, हाथ उठाए माशाल्लाह। इस तसव्वुर के साथ आपको मौला करबला हकीकत में बुलाए, सफर था पैदल जब अरबईन का मैं हर जगह तुझको ढूंढता था, सोच कर ही मैं सबके कदमों को चूमता था, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। का ज़हूर कब होगा अल्लाह जानता है या मासूम नहीं जानते, या खुद इमाम जानते हैं।
हो सकता है इसी लम्हे हो जाए, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है कई बरस लग जाएं। हर इंसान चाहता है कि इमाम की ज़ियारत करे। ये एक राज ऐसा है, कुछ राज ऐसे जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। जनाब सैयद का असल नाम क्या है नहीं पता, सिर्फ मासूमीन में राज में रखा है। कब्र कहाँ है असल नहीं पता, मासूमीन में राज में रखा। फातिमा, ज़हरा, राजिया, मरियम, सब शहजादी के अलकाबात। कब्र असल कहाँ है ये सिर्फ मासूमीन जानते हैं, ये अल्लाह जानते हैं। इमाम का ज़हूर कब होगा ये मासूमीन जानते हैं, ये अल्लाह जानते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी की आखिरी सांस कब होगी अल्लाह जानता है, ये मासूमीन जानते हैं। अब हर शख्स ये चाहता है कि अपने इमाम की ज़ियारत कर ले, है ना? अब ये भी अल्लाह ने राज रखा है, पता नहीं कब ज़ियारत। अब मासूमीन ने मुश्किल कुशाई कैसी की है, खुद इमाम ज़माना फरमाते हैं कि जो शख्स भी मुसलसल 40 दिन बगैर वक्फे के नमाज फजर के बाद दुआए अहद की तिलावत करेगा, मैं वादा करता हूँ कि अगर वो मर भी गया तो कब्रों से उठाऊंगा और उठाकर अपनी ज़ियारत कराऊंगा अल्लाह के हुक्म से, और फिर अपने लश्कर में शामिल करूंगा। हाथ दुआ के लिए उठाएंगे, मौला सबको इमाम की ज़ियारत नसीब हो। किताब हक से है मैंने जाना, हर एक शय को फना है मौला, लगा हुआ है कज़ा का पहरा, नहीं है सांसों का अब भरोसा, जो बंद हो जाए मेरी आंखें मुझे जगाना, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। आपने ये दुआ मेरे लिए भी करनी है, अली असगर अली नकी के लिए भी करनी है, जामिन के लिए भी करनी है, मुर्तज़ा अब्बास समदानी के लिए करनी है भाई के लिए, और आप खिज़र के लिए, इमरान के लिए, सफदर कलीम के लिए भाई के लिए, नक्श काज़मी साहब के लिए, और आप तमाम जो भी मौला का जिक्र करें, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर नौ खान ही हो, अपने घर में भी जैसी भी आवाज़ मौलाना तक कि उसमें करें, ये सब के लिए आपने इलाही आमीन कहना है, और इसमें मुझे भी शामिल कर लीजिएगा। और इसमें जहाँ लफ्ज़ फरहान आ रहा है, नाम आ रहा है, इसमें मैं नियत कर रहा हूँ सबकी, हाथ दुआ के लिए उठाइए। दुआ है मज़हर की रात दिन कहेंगे आमीन, मात भी सब हुसैन गावा में जब भी मजलिस बराए ज़िक्र हुसैन और ज़ैनब, बग़र्ज़ नौहा तुम अपने फरहान को बुलाना, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। मैं इनसे कहूँ यार माशाल्लाह आपने रुमाल बहुत अच्छा पहना है, तो मोहब्बत का तकाजा है कि ये रुमाल निकाल के दे दे दो। सिला कोर्ट के अंदर सिला, यानी तुमने दे दिया, यानी लम्हे में सोचा नहीं, मैंने कहा दे दो, इसका मतलब चीज की वैल्यू नहीं, मोहब्बत की वैल्यू। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी भी कीमत पर नहीं देते, आप कहेंगे नहीं यार ये तो मैं नहीं दे सकता। अब इंसान की जिंदगी में दो ही तो चीजें होती हैं जिस्मानी तौर पे, या तो दिल होता है या जान होती है। दिल होता है या जान होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई एक चीज मुझे दे दो, कोई एक चीज तो देनी पड़ेगी, जो मुझे जान दे सकता है, दिल अपने पास ही रखना चाहता है वो हाथ उठाए। एक आप दिल अपने पास रखोगे, ठीक है ठीक है। अब वो जो जो जान अपने पास रखेंगे, दिल मुझे दे देंगे, वो हाथ उठा लेंगे। एक दो, अच्छा बराबर बराबर चल रहा है। अब मुझसे अगर कोई सवाल करेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अब आपने फैसला करना है कि आपने तय करना है कि आपका फैसला सही है, दोनों में से। मुझसे कोई पूछेगा दिल या जान, तो मैं कहूँगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा,
स्टूडेंट्स भी होंगे, जॉब करने वाले भी होंगे, कारोबार करने वाले भी होंगे, यूनिवर्सिटी जाने वाले भी होंगे, ऑफिस जाने वाले भी होंगे, अपना काम करने वाले भी होंगे, ऐसे ही है ना। अब जल्दी जल्दी से बताइएगा जो स्टूडेंट लाइफ में अभी इस वक्त हैं वो हाथ उठाएं, ठीक है, यानी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के लोग आपने हाथ उठाया। जो लोग इस वक्त जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, सलाम। आप तो मुझे वहाँ मिले थे, आपको मिला था जाकिर तिवारी रेस्टोरेंट पे, आप हमारे पास आए। हाँ फर्स्ट टाइम बड़ा आपको वो अच्छा रेस्टोरेंट में वहाँ भाई मिले थे और बड़ी मोहब्बत से मिले थे और आपने शायद कहा भी था कि मैं आऊँगा, है? मैंने आपको कहा था मैं आऊँगा, और मैं तकरीबन हर मरतबा गया हूँ, लेकिन आप चले जाते थे, मैं लेट पहुँचता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप पहुँच गया चलिए, हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का और शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कलाम की ख्वाहिश करनी है, वहाँ पर मैं नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर पढ़ने नहीं आए थे, या यहाँ पर जरूर कर हाँ जरूर यहाँ से आप जरूर। तो अब आप जॉब करते हैं, अपना अब जो लोग अपना कारोबार करते हैं वो हाथ उठाएं, आप तो उठाए यार, माशाल्लाह सबके रिस्क वाला फरमाए। अब जो लोग रिटायर्ड हैं वो भी हाथ उठाएं, रिटायर्ड है, पार्क वार्क में जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, या रिटायरमेंट के बाद घूमने वाला पार्क हो, अगर वहां आप जाएं तो कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना पास मुझे शेर जली कहते हैं, बड़ी हसरत दिल में फरमा गई। जी पेश करो। इंशाल्लाह जरूर मौला आपको चलो, जो आप इतनी मेहनत करके सफर करके आए हैं, जरूर आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक सलवार करेंगे। और इंशाल्लाह जिस रेस्टोरेंट में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका खुद का एक रेस्टोरेंट है और आप नौकरी सिर्फ मौला की करेंगे, आपकी सीट बन के बैठेंगे। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरें, एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरें, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया और पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयाज, पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयाज। अब्बास ने फुरात को हाजी बना दिया। नारा लगाएगा सखी अब्बास के सदके दिल की मुराद पाएगा, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे। बार बार छेड़ रहे हैं नशवी साहब का आपने कलाम पढ़ा, वो हिंदुस्तान से एक और हिंदुस्तान के मौलाना शम्स तबरेज साहब के चार मिसरे लगातार मिसरे हैं, चार तो लगातार मिसरे पेश करता हूँ। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वह शम्स का चेहरा ना ये बदलैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी खैर के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ। क्या नाम है आपका? अली जाफरी। आपकी फरमाइश पर कलाम में चंद अशआर इफ़ाम इथरोलवी साहब का कलाम है और ये मुझे करबला ही में मिला तो मैं पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ अब्बास मुझे शेर जरी कहते हैं, मैं हूँ अब्बास मुझे शेर जरी कहते हैं, मैं हूँ अब्बास मुझे शेर जरी कहते हैं, मैं हूँ अब्बास मुझे
مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کی خریدار کا احساس ہوں میں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، 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 لائے ہوتے وہ تبر کس کو ڈرانے، لائے ہوتے وہ تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے، آرے بھائی کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ مقام عزت کربلا سے جھولا لائے بھی ہیں اور وہاں ہدیہ بھی کیا ہے، آپ دعا چاہتے ہیں، لائے ہوتے وہ تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو بھی اگڑائی، حیدری شان سے لوں گا جو بھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئے، عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، مکس ہو رہی ہے تھوڑی سی بس قبول فرمائیں، ایک جزاک سلامات پڑھیں محمد آپ نے پڑھے، ایسے ہم نے بزم حیدر میں آنا پڑے گا یا کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، علی کے ساتھ ہے زیرا کی شادی، نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے، شام نبی شام غریب آئے قیامت کا سما، رنگ بجاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ چلا قافلہ، یہ سب مارکت اللہ کرام ہے، عباس کو بلاؤ، بہت سارے بے شمار کلام ہیں، اور یہ کلام کو ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے اس بیماری کی حالت میں لکھے ہیں، خدا ان کو اس کلام کے صدقے شفا کامدار ہے۔ اس سے پہلے خضر ہمارے ان کے والد ذاکر علی بیت آباد علی آباد صاحب نے اس کی بندش کی اور وہ اس کلام کو پہلے پڑھتے تھے، لیکن میں نے شاعری اس کی آگے قتلے کے بعد آگے شاعری چینج کرا کے بہت جاکر صاحب سے کرائی ہے، یہ پڑھ چکا اس کلام کو، خدا اس کلام میں شامل تمام لوگوں کی عبادت قبول فرمائے۔ تو اب ایموشنل بھی آپ ہو گئے، رو بھی لیے، جشن شروع ہوا تھا تو وہیں چھوڑے جا کے خوشی منائیں پھر دوبارہ، ذرا خوشی کی رات ہے، دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھائیں سارے، ہو مبارک تیرا رجب مبارک ہو، مبارک ہو مبارک تیرا رجب مبارک ہو، مبارک ہو مبارک تیرا رجب مبارک ہو، جس کو جتنی خوشی ہے وہ ہاتھ بلند کرے، ماشاءاللہ، کعبے میں حیدر کی آمد، مرحبا مرحبا، خیبر کی آمد، مرحبا مرحبا، داماد سرور کی آمد، مرحبا مرحبا، زہرا کی شوہر کی آمد، مرحبا مرحبا، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے،
जब आपने ऐलान किया हो तो लेकिन इसमें से वही यही लोग मजलिस में भी आते हैं, लेकिन जब मजलिस में आते हैं तो घर के पर्दे काले हो जाते हैं, लिबास काला, आंखों में होते हैं अश्क। अब यही घर है, यही मौलाई है, रंगीनियां रोशनी है, फूल है। अरे कौन आ गया इसको तमाशा बदल गया, कौन आ गया इसको तमाशा बदल गया। खुशियां मनाने शहर के आजादार आ गए, अली मौला काबे में आज है दोनों हाथ रंग के बोलो मुबारक हो मुबारक तेरा रजब मुबारक हो मुबारक हो मुबारक तेरा रजब मुबारक। काबे में रौनक आई दुनिया जगमगाई है, खुशियां मनाने आई सारी ये खुदाई है। खुशियों का रंग जला है जग सारा झूम रहा है, खुशियों का रंग जला है जग सारा झूम रहा है। अनवारा है अनवारा साथ दबा के दिल ये बोला मौला काबे में आज है दरे करार आ गए, काबे में आज है दरे करार आ गए। आखिरी मासूम क़यामत का दिन आ गया, अब उसके बाद फिर उनकी औलाद की खुशियाँ, कलंदर साईं का मेला भी अच्छा। अब जाहिर है आप अभी इलेक्शन से फ्री हुए हैं, कल दिन आप सो के गुजारेंगे, फिर जाहिर है कहीं खाम वाम पे जाएंगे। दिल सबका जा रहा होगा सेवन जाएंगे, लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं जाती है, नहीं जाती ना, जाती है नहीं, बाय रोड बाय ट्रेन 2 दिन कम से कम लगेंगे, डायरेक्ट चले महफिल को परवाज करा के चले। चलिए सीट बेल्ट बांध लो, महफिल सेवन जाने के लिए तैयार है। हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर, हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। सज गया मेला सेवन की जमीन पर, जीत गया लाल कलंदर। झूले लाल कलंदर, नकली कलंदर की बरसों की जमी है, बलचम गाजी के सबब और हंसी है, कितना हंसी है आज ये मंजर, जीत गया लाल कलंदर। हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। सबने हाथ उठाए मिलकर, अगर आज की शब्द नहीं पढ़ी तो ये शब्द जाया हुए हैं, समझे। दुआ करें, हाथ उठाएं दोनों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत में हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि सातिन व फी कुल्लि सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। खुशबू दिए व सलाम के व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम बुलंद कर सलवात।